Anyhow, we will start soon. So, once again, good evening, all of you. And first itself, let me ask you, what about your preparation status? Or how's your learning going on? Please comment it in the chat box so that we can have a discussion regarding what all flows have you done during your last examination, or what all mistakes you have interfered during your last examination, as well as what all things you need to go through, or what all things you need to take care of when you prepare for the next examination. So can you please mention your learning status in the comment box? After that, we can have a discussion on what all things you should note regarding the preparation. Are you all freshers regarding the examination, or writing it for multiple times? What about your status? No, multiple times. Okay, fine. So what about others? Any freshers here who don't have any idea regarding NTA, UGC net, or what all things we need to do? Uh, Anyone here like that? No. Okay, fine. Okay. Anyhow, before going to the session, let me introduce you about a new batch which we have started just days ago, and it is the JRF Excellence Batch, and you can see all the features being mentioned there with 24 hours EMO support. Actually, that's the thing, that is the feature only provided by AIFA. You will be getting 24 hours Emotex service support, like ChatGPT or like any other AI tools. You will be getting support all through your course, all through your learning journey, and you will be getting daily assignments. You will be getting daily daily tasks, daily activities, and if you are getting demotivated, you will be getting tests, and like that we studied in school, and like the progress report that we have in our school days or college days, you will be getting growth report too, so that you can analyze what we need to do more. Okay, and all other things, all other features are being mentioned there, so join soon. And before going to the strategies, I think most of you will be familiar regarding what for is in net examination for, as well as about the purpose, about the mode of examination, eligibility criteria, then age limit, how many papers and cutoff and all those things. I think you are very familiar with these things. And anyhow, we will be just having a discussion about what is net or JRF. And you are very well familiar that UGC NET examination is actually not a state examination, but it is a nationwide examination in India conducted by National Testing Agency, or NTA, on the behalf of University Grants Education, or UGC. And actually, are you preparing it for the first time, or are you re-attempting? What's your status? I think all of you can share your status here so that we can have a discussion of both the cases. What is your status? I think some net holders will be there, or some PhD holders will be there, or someone who didn't qualify any of these, or preparing for the first time. Multiple types of students would be there. So can you share your learning status in your comment box? Okay. Okay, fine. Okay. So as I have said, it's a nationwide examination. So as it is a nationwide examination, syllabus will be very tough, syllabus will be very wide, and it's not an easy cakewalk. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്.
compared to other examinations, compared to other teaching eligibility examinations like SET or CATET or other particular examinations, you know very well that UGC NET is not a cakewalk. Actually, it's a Herculean task to clear UGC NET examination, and especially in our subject like English. And we are very well familiar that regarding our syllabus, it is very wide and there is no particular beginning and also there is no particular end. It is very wide and deep like an ocean. So how to clear or how to study from paper 2 in such a wide subject? And regarding NET examination, you know that as of now, there are 3 categories for which we can qualify. And when you prepare for UGC NET examination, your target should be for this Junior Research Fellowship or JRF examination. JRF qualify ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, you know that it's the very prestigious fellowship that provides financial support for your research. As well as you will be awarding or you will be getting qualification for assistant professor too. Actually, you will be getting a very, very good amount monthly for your research purpose. And if another it is actually it's a kind of prestige to say we qualify JR rather than NET or PhD. കാരണം നമുക്ക് PhD admission ഉണ്ട്, assistant professorന്റെ qualification അല്ലെങ്കിൽ eligibility ഉണ്ട്, and at the same time we will be getting scholarship also. So ഏറ്റവും prestigious ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏറ്റവും dignified post class qualifiers കിട്ടുന്ന fellowship ആണ് JRF എന്ന് പറയുന്നത്. And for sure, the next category comes with assistant professor only, where you won't be getting any kind of scholarship for joining PhD. You will only be getting this assistant professor qualification. You can teach the undergraduate and postgraduate levels in colleges and universities, as well as you can join PhD. You are eligible for research, but without any scholarship from the part of government. That's it. And one more category is there for the last 2 terms. You know it very well that PhD. The third category, which is one of the non-prestigious category in this examination, where you won't be eligible for any scholarship, you won't be eligible for assistant professorship, but only for PhD admission. So actually regarding the validity, it is only for 1 year also. So whenever you are studying, whenever you are preparing, look for the highest itself or target for the highest itself, target for JRF itself. Okay, so as you all know regarding the mode of examination, it is computer-based examination, and meanwhile they have changed it to OMR method or pen and paper method, and they took back it again to computer-based test. And as we all know, it will be conducted twice the year, first in June and second in December. And this is already September, and we are awaiting the next term examination very soon. And mostly we anticipate that it will be before Christmas itself. And the time would be 3 hours, and you need to attend both paper 1 and paper 2. And as you all know, we need to prepare for multiple choice questions, which means we need to prepare for objective questions. And you know, we are English graduates or English postgraduates where we have studied all these things in the subjective level of analysis. So studying in the objective way is somewhat very, very tough for us. And especially regarding English postgraduates, the most difficult thing that we face is regarding the objectivity of the examination. Regarding the chronology, regarding the terms, regarding the concepts coined by all these things seems to be very difficult for us. And as of now, there is no negative marking, but there is nothing or no notification from the part of UGC. It will be established or something like that. As of now, there are no negative marks.
And you can attempt it for unlimited times. Even though you are net qualified, you can attempt for unlimited times. And regarding the eligibility criteria, you should have the post graduation in the relevant stream as for us from English or in English from a recognized university or college, or you should be in your third semester of your post graduation. And regarding your marks, 55% for general category and 50% for OBC, SC, ST, and women. And if you studied this integrated or integrated FYUGP courses, 4-year bachelor's degree with 75% will be enough. And regarding the age limit, there is no particular age limit for assistant professorship as like NET and PhD. For JRF, there will be age limit like 30 years for the post of JRF, and 5 years relaxation would be there for OBC, SC, ST, and transgenders. So for OBC, it would be for 35 years, below or equal to 35 years, and for general category, it will be up to 30 years. After that, if you get the mark for JRF also, you will only be getting net without JRF, without getting any stipend. That's the thing. And regarding the syllabus, you know that you need to paper 1 and paper 2, and both papers will be having 10 units or 10 modules. And the question pattern or the questions asked would be different. Like you will have 50 questions from paper 1 and 100 questions from paper 2. And each question contains, or each question is for 2 marks, and there will be 50 questions and 100 marks from paper 1 and 100 questions and 200 marks from paper 2. So in total, 300 marks for 150 questions, and the time limit would be 3 hours. So you'll be getting paper 1 and paper 2 together, so you can choose your time. Earlier, only 1 hour will be provided for paper 1, but all these things changed. As of now, 150 questions in total would be shown in your computer or in your screen, and you can take 3 hours for both the papers as you like. You can attend paper 1 first or paper 2 first. It's all up to your convenience and all up to your convenience actually. Okay, and how this is the plan or the pattern of our examination. And the most important thing is that the most difficult or the most critical thing is that there is no preset cutoff for our examination. This time already cutoff was so low compared to the last time. Last time for JRF actually it was above 200. 202 was the 202 or 204 was the cutoff for JRF for OBC category. But this time it was only 180 plus. So cutoff, there is no preset cutoff. It's actually a kind of a norm referenced or a kind of evaluation system where only 6% or the highest 6% candidates who will be shortlisted out of this total number of candidates. So the 6% or the top 6% candidates will be awarded the degree. Others will be totally out of the scene, which means that usually when you take an examination, the cutoff or regarding the pass percentage, this is the most important thing. 94% of the candidates are out of the scene. They are not getting qualified each year. Only 6% of the candidates means you can assume the number of candidates who are passing each time or each year. So from that itself, we can analyze about, or you can think about the importance as well as the difficulty of our examination. And among these 6%, only 1% of those applicants will pass the JRF exam. Only top 1% would be awarded JRF.
others will be giving or others will be qualified for NET as well as PhD. So you know about it, you can understand about it, you can just think about it. How difficult, how hard to crack this nut. It is not so easy to be in that 6%. We are preparing for this examination not to be in the majority, but to be in the minority. And the minimal minority, you can think of it. The minimal minority means just 6%. Actually, it's very hard. So I think some of you messaged me personally, those who attended multiple times and they are preparing again for this examination. So for those, before going to the preparation strategies, let me tell you about the reasons for failure. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് അവർ സ്ട്രെങ്ത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് അവർ വീക്ക്നെസ്. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഈസിയാണ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ നല്ലത് മാത്രം നോക്കുന്ന വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് അവർ വീക്ക്നെസ്. നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പാടാണ്. സോ first thing you should do is that whenever you are preparing for an examination, or if you have prepared for the examination and not qualified multiple times, you should analyze where is your weak point, what makes you disqualify the examination. So you should analyze the reasons for failure. So before going to the preparation strategies, let me give you the reasons for failure. For the past 2+ years, I'm actually guiding and I'm actually mentoring students for UGC NET examination. And I know what are their weakness or why they are not getting qualified. എല്ലാവരും JRF നെറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നെറ്റ് JRF കിട്ടുന്ന പറയുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഫോർ ഷുവർ ആസ്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, എന്താ ചെയ്തേ എന്നുള്ളത്. First thing is that they studied hard. That's the only thing. അവര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ റീസൺ. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന ടൈമില് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയ സമയത്ത് നമ്മള് സിനിമ കാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത സമയത്ത് they done a lot of PYQs. They revised a lot. They consistently studied. They managed their time. They completed their syllabus. They managed their stress and anxiety. So these things they managed very well than us. That's why they become qualifiers or they qualified the top level examination. So you can see the reasons for failure. From there itself we can analyze what makes you disqualified. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും ഇപ്പൊ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവാം, നമുക്ക് പഠിച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ല എന്ന് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഐ ഡോണ്ട് മീൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് യു ക്യാൻ അനലൈസ് ദി റീസൺസ് ഫോർ യുവർ പാസ്റ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യു വിൽ ബി ഫേസിങ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചലഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ പ്രീവിയസ് അറ്റംപ്റ്റ്സ്. PG പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, BEd ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, വർക്കിംഗ് മദേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, കുഞ്ഞു ടോഡ്ലേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ബേബീസ് ഉള്ള അമ്മമാരുണ്ടാവാം. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, if you are ready to tackle the situation, for sure you will be qualified. കാരണം എയ്ഫന്റെ ഒരു മെന്റർഷിപ്പില് ഗ്യാരണ്ടി ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു ഈസ് ദാറ്റ്, കാരണം നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് JRF ഹോൾഡറും she is a mother of 3 children. അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാന് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് PG ചെയ്തത്, ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് UG ചെയ്തത്, is it possible for me? Yes, the answer is yes, because we have a lot of examples here in A4. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം JRF കിട്ടിയ ആള് മദർ ഓഫ് 3 ചിൽഡ്രൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരാള് she studied UG as well as PG as distant education. So ബിഗിനിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ what she shared with me is that എനിക്ക് വലിയ ബേസ് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല,
ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു, PG ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു. സോ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫൗണ്ടേഷൻ, എനിക്ക് ബേസിക്സ് അറിയില്ല. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ? She was not even sure whether she will qualify net. But the thing is that she worked very hard. She was very consistent in her studies. She qualified JRF. So, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്, ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ വിത്ത് യുവർ എയിം ഓർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. എനിക്ക് JRF വേണം, എനിക്ക് നെറ്റ് വേണം, ആൻഡ് ഐ എം റെഡി ടു. 3 മാസം മതിയോ മിസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് 3 മാസം മതി. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസം 1 വർഷം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. 3 months കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തവരെ എനിക്കറിയാം, വിതൗട്ട് എനി അഡിക്വേറ്റ് റിസോഴ്സസ്. അതുപോലെ വിത്തിൻ 2 months നമ്മുടെയൊക്കെ ക്രാഷ് ബാച്ചിൽ വന്നിട്ട് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തവരെ അറിയാം. സോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി. എന്തുകൊണ്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, they would be studying for 10 days and they would be taking a break for 15 days. പിന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങും സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. വീണ്ടും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും നേരത്തെ പഠിച്ചു തന്നെ പഠിക്കും, വീണ്ടും ബ്രേക്ക് വരും. they would be repeating the same for the whole term. എന്നിട്ടാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ വലിയൊരു വിഷയമാണ്. ഏഫറിന്റെ കേസിൽ വാട്ട് വി പ്രൊവൈഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വി പ്രൊവൈഡ് ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ഫോർ യു. നമ്മൾ ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു ദിവസം സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 hours പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, 3 hours പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് 10 questions ആസ് ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് 2 hours ഇരുന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും 10 minutes ടെസ്റ്റ് ദേ വുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് 10 or 15 minutes ഡെയിലി. അപ്പൊ ആ ഒരു ലേണിങ്ങിന് കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് റിസോഴ്സസിന്റെ ഇൻഅഡിക്വസി. ആ ഒരു ഇൻഅഡിക്വസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ when you are joining for a course, you know, ഇപ്പൊ ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിസോഴ്സസ് ഓവർലോഡഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ റിസോഴ്സസ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, എന്ത് റെഫർ ചെയ്യണം, എന്ത് പഠിക്കണം, അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദിസ് ത്രെഷോൾഡ് ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ജസ്റ്റ് 90 days ഉള്ളൂ, ഹാർഡ്ലി 90 days ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുന്നിൽ. ഇനി നമുക്ക് സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനോ ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ക്രാക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ഇറ്റ്സെൽഫ്, നിങ്ങളൊരു ബെറ്റർ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഹാർഡ്. കാരണം നമ്മൾ സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഷോ യു ആ സിലബസ്. നമ്മുടെ പേപ്പർ 2 സിലബസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സിലബസ് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് PYQ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഏതാണെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സ്റ്റഡി വിത്തിൻ ദീസ് ലിമിറ്റ്സ്. അതേപോലെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. നമുക്ക് ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവറേജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി. സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കുറേ പഠിക്കും. they would be studying a lot but they won't be taking maximum revisions. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുള്ളത്, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ 1 hour, take 10 to 15 minutes for your revision. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. നമുക്കൊന്നും AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസോ, വി ആർ നോട്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയസ്, വി ആർ നോട്ട് ഗൂഗിൾ. നമ്മൾ മറന്നുപോകും. ആ മറന്നു പോകുന്നതിന് ചെയ്യാനുള്ളത്, ടേക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റിവിഷൻസ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ചത് നാളെ പഠിച്ചിട്ടേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഐ നോ ഇറ്റ് വെരി വെൽ. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മദേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, വർക്കിംഗ് മദേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഓർ നമുക്ക് ഇൻലോസിന്റെ അവിടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, ആസ് എ ഡോട്ടർ ഉണ്ടാവാം, ആസ് എ വൈഫ് ഉണ്ടാവാം, ആസ് എ മദർ ഉണ്ടാവാം. വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. പക്ഷേ വി നീഡ് ടു ക്രാക്ക് ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിന്റെ ഇടയ്ക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.
ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിന്റെ ഇടയ്ക്കും പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ്, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ ട്രൂലി ഇനഫ്. അങ്ങനെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ട്രൂലി ഇനഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സീ. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസിങ് PYQs പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കേസിൽ സിലബസ് കവറേജ് ഒരു 80 to 85% വരെ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. 100% കവറേജ് ഓഫ് സിലബസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മിത്ത്. വി കാൺ ഡു ഇറ്റ്. സോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് PYQs എടുത്തിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കാറില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ബട്ട് ഏരിയാസ് വുഡ് ബി റിപ്പീറ്റഡ്, topics would be repeated, authors would be repeated, chronological year regarding text would be repeated. We can identify it with sufficient practice with PYQ. So ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം തന്നെ ഫെയിലിയറിന്റെ റീസൺസ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലേണേഴ്സും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണിത്. സോ ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇന്ന് പഠിച്ചു നാളെ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം, സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽ വരുമ്പോൾ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ റിഗാർഡിംഗ് PYQs നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സിലബസ് ഒരു 50 to 60% കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഏപ്രിലിൽ നമ്മൾ മെന്റേഴ്സ് PYQs എടുക്കാൻ പറയാറുള്ളത്. ആൻഡ് വൺ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ആപ്പ്. സോ ദാറ്റ് 3 hours ഉള്ളത് 3 hours തന്നെ കാണിക്കും. സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നെറ്റ് എക്സാം ആക്ച്വലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിം രീതിയിൽ ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ക്യാൻ ഡെയിലി ടേക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആൻസൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഐ വിൽ ഷെയർ യു ദി സിലബസ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പേപ്പർ 2ന്റെ സിലബസ്. യൂണിറ്റ് 1 ഡ്രാമ, യൂണിറ്റ് 2 പോയട്രി, Unit 3 fiction short story, Unit 4 non-fictional prose, Unit 5 language, basic concepts, theories, pedagogy, English in use, Unit 6 English in India, history, evolution and features, Unit 7 cultural studies, Unit 8 literary criticism, Unit 9 literary theory post World War II, and Unit 10 research methods and materials in English. These are the 10 units prescribed by UGC as our syllabus. ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഡ്രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമ മുതൽ സോഫക്കിൾസും അരിസ്റ്റോഫെൻസിന്റെയും ഡ്രാമ മുതൽ റീസെന്റ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജിൽ വരുന്ന ഡ്രാമ വരെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചോസറിന്റെ പോയട്രി മുതൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പോയട്രി വരെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഫിക്ഷനിലും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലും നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസിലും ദി സെയിം തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു നല്ല സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ സിലബസും ബെറ്റർ ആ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം. ഡ്രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡ്രാമ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, ഇന്ത്യൻ ഡ്രാമ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഡ്രാമ, ആഫ്രിക്കൻ, കരീബിയൻ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ദെൻ റഷ്യൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, ഓൾ ദീസ് കം അണ്ടർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി. യൂണിറ്റ് 1 ഇതെല്ലാം വരും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിസർച്ച് എല്ലാ തവണയും MLA ഫോമാറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു 6 to 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. തിയറിയും ക്രിറ്റിസിസം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസും ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം? എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചാൽ മതിയാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണോ? ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 10 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇതിന് ഏതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം, ഏത് കൂടുതൽ പഠിക്കണം, ഇത് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേണം. എന്ത് പഠിക്കണ്ട എന്നിവിടെ ഇല്ല, പക്ഷെ എന്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. വിച്ച് യൂണിറ്റ്സ് വി ഷുഡ് ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഷെയർ യു. ഹൗ ടു സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ്, ലൈക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ലിറ്റററി തിയറി, ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്. ഈ ടോപ്പ് 3 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ 3 ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ തവണയും ഇംഗ്ലീഷിൽ വരാറുള്ളത്, പേപ്പർ 2 വരാറുള്ളത്. പേപ്പർ 1 ഈസ് സെയിം ഫോർ എവറി സബ്ജക്ട്. പേപ്പർ 1 നമുക്ക് ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന പേപ്പർ 1 ആണ്, പേപ്പർ 2 അല്ല. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും പേപ്പർ 2 ഒക്കെ ഞാൻ
പേപ്പർ 2 ഒക്കെ ഞാൻ PGക്ക് പഠിച്ചാണല്ലോ. പേപ്പർ 2 വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ പേപ്പർ 1 എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി ജനറൽ പ്രിജുഡിസ് റിഗാർഡിംഗ് എവറി ലേണേഴ്സ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈസ് ദാറ്റ് അതൊരു അതൊരു ജനറലൈസേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫാലസി. കാരണം പേപ്പർ 1 കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. പേപ്പർ 1 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഓരോ ടേമിലും എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് യു നോ ദാറ്റ് ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സിന് എല്ലാത്തിനും പേപ്പർ 1 സെയിം ആണ് സിലബസ്. സോ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ്. സോ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ PYQs ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പർ 1 അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പേപ്പർ 1 ഇല്ല. നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് പേപ്പർ 2. പേപ്പർ 2 നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറും പാറ്റേണും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's totally difficult for you people. So, British literature, Indian literature, theory, criticism and cultural studies. അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കമ്മീഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, ടാഗോറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിഗാർഡിംഗ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഡ്രാമ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഫിക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. RK നാരായണൻ എല്ലാ തവണയും ക്രോണോളജിയോ ക്യാരക്ടേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് DH ലോറൻസ് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. ജെയിംസ് ജോയിസ്, വെർജീനിയ വുൾഫിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സോ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് റെയ്മണ്ട് വില്യംസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ വരാറുണ്ട്. CCCS അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി സെന്റർ ഫോർ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്, അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറിയിലെ ഏതർ കോൺസെപ്റ്റ്സും കോയിൻ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും വർക്ക്സിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരാറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഈസി ടു സ്റ്റഡി. അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോവാം. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ തവണയും MLA ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് 2 to 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതും നമുക്ക് MLA ഫോർമാറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഈസി ഫോർ യു പീപ്പിൾ. കാരണം അത് എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരുള്ളൂ. അതിൽ വലിയ എന്താ പറയാ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കാനൊന്നും ഇല്ല, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാനൊന്നും ഇല്ല. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന 2-3 ടേംസ് ഉണ്ട്. ലാങ് ആൻഡ് പെരോൾ, ക്രിയോൾ ആൻഡ് പിറ്റ്കിൻ, രജിസ്റ്റർ, ജാർഗൺ, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടേംസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ലെവൽ ലിറ്ററേച്ചർ, അത് യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കൺസിഡർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 2-3 ടേംസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ. പക്ഷേ മോഡേൺ ഏജിൽ നിന്നും റൊമാൻറ്റിക്കിൽ നിന്നും വിക്ടോറിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായി വരാറുണ്ട്. ഏർലി ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എക്വസ്റ്റൻ ഏജിൽ നിന്നും എലിസബത്തൻ ഏജിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായി വരുന്നുണ്ട്. എലിസബത്തൻ ഏജിന്റെ മുന്നേയും അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല. ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടത്. അതനുസരിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. നമുക്ക് കുറേ PYQs എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെ വരും, എന്ത് ചെയ്യാൻ, എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, എല്ലാ ബുക്കും ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ, ലിറ്ററേച്ചർ എത്രത്തോളം പഠിക്കാനുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ വായിക്കൽ പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ബുക്സും ഒന്നും വായിച്ചു തീർക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല, അത് നമുക്കും അറിയാം. പക്ഷേ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് യു ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റീഡ് സമ്മറി. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ വർക്ക്സുകൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതില് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് പോലെയുള്ള വർക്ക്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി അറിയണം. പക്ഷേ ബാർണബി റഡ്ജ് പോലെയുള്ള വർക്ക്സിന്റെ ഒരു മിനിമൽ സമ്മറി അറിഞ്ഞാൽ മതി. തോമസ് ഹാർഡിയുടെ കേസിൽ ടെസ് ഓഫ് ദി രൂപവിലിയുടെ വർക്കിന്റെ യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദി ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറി. പക്ഷേ ജൂഡ് ദി ഒബ്സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള വർക്ക്സ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മൈനർ മതി, കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും മേജർ ഇവന്റ്സും അറിഞ്ഞാൽ മതി. ജോസഫ് കോൺറാഡിന്റെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ വേറൊരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്ര നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ദി നിഗർ ഓഫ് നാർസിസസ് അത്ര നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ദി സെയിം റിഗാർഡിംഗ് എവറി റൈറ്റർ. മൈനർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാ വർക്ക്സിന്റെ സമറി നമ്മൾ നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ വർക്ക്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സിന്റെ സമ്മറികളെല്ലാം വായിക്കുക. ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സിന്റെ ഇപ്പൊ വുതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ്, ജെയിൻ എയർ, യു കാൺട്ട് മിസ് ഇറ്റ്.
You should read the detailed summary of these books. Opening line important ആണ് Wuthering Heights-ന്റെ. Tales of the Tuberville-യുടെ ending lines important ആണ്. Matt Flecknoe Poet-ന്റെ beginning lines important ആണ്. The Second Coming by W.B. Yeats-ന്റെ beginning-ഉം ending-ഉം total എല്ലാം important ആണ്. Romantic Age-ൽ ഓഡ്സ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. either lines ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ match the following ചോദിക്കാറുണ്ട്, whatever it is. So you should go through the detailed summary of these important works. Then regarding published year. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് when you study it in a chronological order, it will be easy for you. അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം ഏത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടു താഴേക്ക് പഠിക്കുക, ഏർലി ബ്രിട്ടീഷിലേക്ക് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ബ്രിട്ടീഷ് ടു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നത് സ്കെച്ചസ് ബൈ ബോസ് എന്നുള്ളതാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ പോസ്റ്റ് വർക്ക്. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന വർക്ക്സ് പഠിക്കുക, എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന വർക്ക്സും പഠിക്കുക. കുറച്ചുകൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന വർക്ക്സ് പഠിക്കുക, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്റിൽ നെൽസണിന്റെ ഓൾഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഷോപ്പ് ഒക്കെ മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ്. എൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന വർക്ക്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷേക്സ്പിയർ ആണെങ്കിലും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഓരോ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ബിഗിനിങ് വേഴ്സിലാണ് ലവ് ലേബേഴ്സ് ലോസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. എൻഡിങ്ങിൽ ട്രാജഡീസ് ആണ്, മേജർ ട്രാജഡീസ് ഒക്കെ എൻഡിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ബിഗിനിങ്ങിലാണ് റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് വരുന്നത്, എൻഡിങ്ങിലാണ് ഹെൻറി എയ്ത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസി ഫോർ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് റിഗാർഡിംഗ് ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ ഓർ സബ് ടൈറ്റിൽ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീന്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ സബ് ടൈറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സിബിലിന്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ലൈൻസ്. അതും എല്ലാ വർക്കിന്റെയും ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ലൈൻസ് പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. ഇപ്പം ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിന്റെ ബിഗിനിങ് ലൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രെജുഡിസിന്റെ ബിഗിനിങ് ലൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മാറ്റ് ഫ്ലെക്നോയുടെ ബിഗിനിങ് ലൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Likewise, an important chords. Major awards received. Then the importance of work in literary history. By Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses. ഒക്കെ ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സ്. മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പൊ D.H. ലോറൻസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, പോൾ മോറൽ സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സില്. ദെൻ വിർജിനിയ വൂൾഫിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഷേക്സ്പിയറിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഷേക്സ്പിയറിയൻ ഫൂൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാസി ഫോളോയിങ്ങിൽ ചോദിക്കാം. ക്രിറ്റിസിസംസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മിൽട്ടൺ വാസ് ഇൻ ദി ഡെവിൾസ് പാർട്ടി വിതൗട്ട് നോയിങ് ഇറ്റ്, വില്യം ബ്ലേക്ക് ആണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസംസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് മോർ റെഫറൻസസ്, ഇന്റർടെക്സ്ച്വാലിറ്റി റെഫറൻസസ് വരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എപ്പിലോഗ്. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ടത്. ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ് യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നമുക്കുണ്ട്. ആൻഡ് ദി തിങ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഷെയർ ഈസ് അബൌട്ട്, കാരണം നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എല്ലാ തവണ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും നെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സും വരാറുണ്ട്. സോ ഹൗ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. We all have different responsibilities to do in our life. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രം എല്ലാവർക്കും അത്രയും പ്രിവിലേജോ അത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. We have multiple duties to do. ഒരു സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി അല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫ് ആയിരിക്കാം, മദർ ആയിരിക്കാം, ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം, ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം. You should look after all these things without any delay. How do a phrase overcome challenges? കാരണം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. And the first thing is about our unique approach. Unique approach എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് I will show you what all features that we provide regarding our student എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് I will show you. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോടെക് എംബഡഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. It is AFO's unique approach. ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആവാതെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. And that's the reality. പനി സർ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയും തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓടി വരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത്.
അവിടെ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് നമ്മൾ അത്രയും ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷണലി നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ആവും, ലെസ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആവും. ആ ഒരു ഇമോട്ടക് എംബഡഡ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് യു നോ ഹിം ആസ് ദി JRF മാസ്റ്റർ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെ വാട്ട് ഓൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ഹി അണ്ടർവെന്റ് when he qualified 2 times JRF and multiple times NET. ആ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാം എല്ലാ തവണയും എയ്ഫറിന്റെ മെന്റേഴ്സും എയ്ഫറിന്റെ ഫാക്കൽറ്റീസും എക്സാം എഴുതാറുണ്ട്. only to know about the pattern of the examination. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. We won't wait until the answer key got released. അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we won't wait. We write with our students. സോ ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഒരു തവണ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നെറ്റ് JRF ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. And also about mentors effect. At any point of time, mentors are available for you. ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് mentors are truly available for you and you will be getting personalized mentors. അല്ലാതെ mentors ഏത് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം, they will be giving reply for you. And നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് e-book, we will be providing previous year questions booklet for you. ലാസ്റ്റ് എക്സാം വരെ ഉള്ളത്, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജൂണിൽ നടന്ന എക്സാം വരെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളത് ആപ്പിലും അല്ലാതെ നമുക്ക് PDF ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ് ടു ഡേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സസിന്റെ ഇൻഎഡിക്വസി ഉണ്ടാവില്ല, ഓവർലോഡഡ് ആവുന്ന പ്രോബ്ലമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ യു. ദിവസവും ആക്ടിവിറ്റീസ് തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം പേഴ്സണൽ മെന്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് അല്ലാതെ യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് റിഗാർഡിംഗ് അവർ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസേഴ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാ തവണയും ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും. നമ്മളുടെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Happiness officers are specialists available here for your stress management. You can contact them at any point of time. നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കുറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ഇല്ലാവുന്ന സമയത്ത്, വീക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് they will be assisting you. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസേഴ്സ് തന്നെ ആ ഒരു നെയിം തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മെന്റേഴ്സിനെക്കാളും എല്ലാ എക്സാം ടൈമിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൈഡൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാറുള്ളത്, കാരണം മോർ ദാൻ അക്കാഡമിക് ഹെൽപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് they will be guiding academically. പക്ഷേ I am damn sure that they won't take your mental health into consideration. And here we know നമ്മൾ മെന്റലി ഹെൽത്തി അല്ലാതെ, മെന്റലി ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് വി കാൺട്ട് ലേൺ എനിത്തിങ്. ഹാപ്പി ആയിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഹാപ്പി ലേണിംഗ് എന്ന് എയ്ഫർ എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. So happiness officers, and one of our most important features is about our JRF club. നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ 1-നും പേപ്പർ 2-നും JRF ക്ലബ്സ് കിട്ടും. പേപ്പർ 1-ന് ഏർലി 5 AM JRF ക്ലബ് ഉണ്ട്. ഏർലി മോർണിംഗ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫോർ ഡിസിപ്ലിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഫോസ്റ്ററിങ് എ റുട്ടീൻ ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. There won't be any other institution in India providing this particular ഡിസിപ്ലിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ. അവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ആപ്പിൽ തരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും 5 മണിക്കൊന്ന് രാവിലെ 5 മണിക്കും ഏർലി മോർണിംഗ് 5 മണിക്കൊന്ന് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തി ആരും പഠിപ്പിക്കില്ല. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി ഡിസിപ്ലിൻ. ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ റുട്ടീനായി മാറും. ഡെയിലി പഠിക്കുന്നത് റുട്ടീനായി മാറും. പേപ്പർ 1-ലും പേപ്പർ 2-ലും ഈ ഒരു JRF club ഉണ്ട് വിത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വുഡ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ് there.
ദെൻ റിസർവർ ARF എക്സാമിനേഷൻ. എല്ലാ തവണയും നമ്മുടെ ARF വിന്നേഴ്സ് JRF ഹോൾഡേഴ്സോ നെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സോ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ARF എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ തവണയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഡീപ്പ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇത് ആക്ച്വലി മോക്ക് എക്സാമിനേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട് നെറ്റ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോസും ലൂപ്പ് ഹോൾസും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ അതിന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും ഏരിയ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അതും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. പിന്നെ ഓൾസോ റിഗാർഡിംഗ് അവർ പോഡ്കാസ്റ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ ഡെയിലി പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് എനീസർ as well as ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടീസ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 1 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അത് മതി. സോ ആ രീതിയിലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകളും ARF ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ A-Frames ഈ ഒരു ചലഞ്ചസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ 100 ഡേയ്സിന്റെ 80 ഡേയ്സിന്റെ 50 ഡേയ്സിന്റെ വാട്ട് എവർ യു പ്രിഫർ. നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വേണ്ടത്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഡേ 1 ഡേ 2 എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്. റിവിഷൻ യു ക്യാൻ സീ റിവിഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. റിവിഷൻ എപ്പോൾ എടുക്കണം, എന്തെപ്പോൾ പഠിക്കണം, ആദ്യം ഏത് പഠിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട. ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കിട്ടും. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എക്സ്റ്റെൻസീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്, വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് എക്സാം പാറ്റേൺ, എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ our winners are preparing. അതേപോലെ JRF ക്ലബ് ഉണ്ടാവും, റിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും, റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിംഗ് നമുക്ക് PYQs തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകളായിട്ട് തരുന്നത്. അതാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ 3 ഏരിയാസ് പഠിച്ചു പോവാണ്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും 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 പഠിച്ചു പോവാണ്. So this is how our winners are actually preparing for it. So hope you got an idea about all through ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. And if you have any specific questions about the preparation journey, you can ask it now. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാസ് if you have to ask, എന്തെങ്കിലും ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ any particular doubts or any particular area you should need a clarification, you can ask it here. Any doubts or any confusions? Otherwise, you can wind up. So, once again, making you remind about our JRF Excellence batch with all the supports, with all the features like daily assignments, podcast, self-assessment, you can take test. ആൻഡ് എപ്പോഴും നമുക്ക് റീൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. റീൽസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ എന്റർടൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം നമുക്ക് റീൽസ് കാണാനാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് റീൽസ് ആയിട്ട് കണ്ടാലോ? ഹൗസ് ഇറ്റ്? സോ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. മോർ ദാൻ 1000+ എജൂറിയൽസ് അതേ. പേപ്പർ 1ലും പേപ്പർ 2ലും എജൂറിയൽസ് ഉണ്ട്. സോ you can think about it. So JRF Excellence batch സ്റ്റിൽ അഡ്മിഷൻസ് ഓൺഗോയിങ് ആണ്. സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ബാച്ച് ആണ്. അയ്യോ കുറെ കഴിഞ്ഞു കാണും, അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാച്ച് ആണ്. സോ ഗ്രാബ് യുവർ സീറ്റ്സ് വിതൗട്ട് ഡിലേ. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദി സെഷൻ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. സോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ അല്ല. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ടുഗെദർ. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഗുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ, best preparation, and let's make a big breakthrough through the examination this time. So hope this session was helpful for you.
And thank you for your time and thank you for the patience. So thank you all. See you in the next session. Thank you.